بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول یارم کے ساتھ دوسری قسط۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بہت بڑی مہربانی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرا کہ میں تمہارے پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج، اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے زیورات بنوا کر رکھ لے یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکے۔ دیکھو اب یہ تو سوچ ہے ہم سب کی تعلیم پر خرچ کرنے کی۔ ہم بربادی کہتے ہیں اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہیز تیار کرتے ہیں۔ امرا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں اور سالوں کے بعد 12 مہینے گناہوں کی حالت میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمان اور غیبت سے خود کو بچانے کی راہ برابر جد و جہد بھی نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقریر کرتی ہیں۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلے جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرا میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسے دکھوں کو جھیلوں گا بچے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 دن کا روز ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرا کا کہا، لیکن ماموں اور دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں، سب کو رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خود خوف زدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کو سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، میں نہیں، بس میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنی ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو، اور جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کے فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا ایک ماہ کا ٹور تھا۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا، میں نے تو افریاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ جائیں آپ، ورنہ اگر امرا چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افریاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہو جاتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ ٹھیکہ روز شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا تھا کہ تاریخ کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا دے۔ نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ نام کی شخصیت، بس جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے اور وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی
तकरीबात और घर में किसी को दिखाई नहीं देती थी, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कह कह लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी जिसे बार बार सांप खा जाता है और इसके दम से लटकता और सबसे निचला दर्जों में आ जाता है बार बार। अमरा जैसी खूबसूरत लड़की की बार बार निचले दर्जों में देखना ख़ानदान के हसद लड़कियों का पसंदीदा मशगला भी था। और वो हासिद लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नुमाई बेशक करता है, फिर लेकिन दूसरों की खामी की पर्दापोशी भी करता है, हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के हजूम में कहाँ मिलते हैं। आइए अब से तल्ख अपने माहौल से गमगीन अमरा मायूस और बेजार रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का क्या तरीक़ाकार था या कुदरत की तरगीब की अपने इस बद तरह होते माहौल से निकलने के लिए इसने कोशिश तेज़ कर दी। 1.5 साल के दौरान ही मुख्तलिफ बैरून कॉलेज यूनिवर्सिटी के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%, 60%, 70% इसने किसी यूनिवर्सिटी की किसी भी तरह की स्कॉलरशिप को जाने ना दिया। दादा ने इसी दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की कि चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दे, पढ़ लिख कर लौटा देगी। लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सर एक मजाक लगता। भला पढ़ने लिखने पर कोई लाखों लगाता है। दादा को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती। बहस फ़ायदा देती न दलाइल। मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपने ज़ाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी। इसे वहाँ से भी इनकार किया गया। 2 साल में इसने 200 बार सॉरी यू आर ए गुड स्टूडेंट बट दी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक जैसी मेल्स पढ़नी पड़ती। फिर इसने गिनती छोड़ दी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बला शुबा नहीं होती, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त की एक हद होती है। मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया और इसने बहुत खफा होकर, बहुत जलकर एक आखिरी मेल इन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनूस मारी, मैं जलकर मर जाऊँ तो ही अच्छा है, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफ़र। अगले ही दिन इसे एक लंबी मेल मसूल हुई जिसमें अनथक कोशिश करने और कभी ना हारने मानने पर एक बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबों की बुनियाद रखी। इनमें सरफ़हरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली का था। साथ ही इसे बहुत नरम अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में इसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए ग्रेड और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है और ए प्लस के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जबकि इसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं है, वो कैसे इसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी हो न हो, आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, फिर भी हम सब सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सकें, प्लीज़ चल कर मत मरिएगा, हमें वक्त दें। इसने वक्त दे दिया। इसे क्या एतराज़ हो सकता था। इसी दौरान इसका B.Ed का रिज़ल्ट भी आ गया ए प्लस। तो जैसे बोर्ड वालों ने इस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी भी मेहनत कर ले अमरा वाजिद इसे ए प्लस नहीं देना। वो बहुत खफा सी रहने लगी अपने रिज़ल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी। सिर्फ इतना कि ए पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी और इसी ज़रा सी चालाकी काम आ कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इसे कहा, हम आपको यूनिवर्सिटी में 70% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में आपको 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा, बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान। अपनी रिहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज़ नुमा पाकिस्तानी लजरा उठे और इसे स्कॉलरशिप ऑफ़र दे दी। दादा के साथ जाकर चुपके से इसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके इसके हाथ में दे दिया। अब वो दादा से चेक लेती और चेक कर बातें करती, इनसे लाड करती। कई सालों की कई मेहनत अब ख़त्म हुई। दादा पोती फिर से ख्वाब बुनने लगे। इसके इस अंदाज कुछ ऐसे थे कि जैसे तो वो हमेशा के लिए जा रही है और दादा के ऐसे कि वो डिग्री लेकर आएगी तो काफ़ी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मारना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाने खाती रही और हर कदम पर आसपास इसे नज़र दौड़ाती रही जैसे सबको अलविदा कह रही हो और हमेशा के लिए। दादा कुछ भाप से गए थे
अमरा पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना वहाँ, याद रखना सिर्फ पढ़ने के लिए आज़ादी दे रहा हूँ, बाकी फ़ैसलों की नहीं। बाकी सारे इख्तियारात आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास हैं। जी ठीक है। इसने सर हिला दिया। इसने तो यही सोचा था कि वहाँ पढ़ेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। पता नहीं दादा क्या क्या सोच रहे थे। इसे कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही थी। वो लिख कर देने को तैयार थी। हो गई ना? जी जी हो गई। तो दोनों माल पर चलने वाली बग्गी में बैठे थे, जिसके आगे सफ़ेद घोड़े जूते थे और जिनके टॉप पर और मौसीकी पैदा कर रहे थे, जो सिर्फ शहर लाहौर में माल रोड पर दौड़ते नज़र आते। और ऐसे ही घोड़े पैदा कर सकते हैं, अपने टॉप से मौसीकी पैदा कर सकते हैं। कलाम मुगलिया के दरबार में अपनी शान में उतारते हूँ। इसने आज गौर किया था कि ये सब कितना अच्छा है। दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनियों के शहर से गुजरना, इसे रांझे की बांसुरी पर सर धनता और रात ही रात में क़याम पर ज़िंदगी को तमाम कर देने की ख्वाहिश करना। खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और ये ऐसा सदमा होता है कि किसी की तसल्ली से ज़ाइल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ियाँ खाने के बाद भी बस एक ही जगह जाने वाली कुल्फ़ी याद आती है, गिर जाने वाली कुल्फ़ी याद आती है। वो हंसते मुस्कुराते इन दो बच्चों की तरह घर आए जो ईद के 3 दिन ईद जमा करने में लगा देते हैं और सिर्फ इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते कि मबादा इनके पीछे कोई मेहमान आ ना जाए, इनकी ईदी मारी जाएगी। 3 दिन ईदी जमा करने वाले बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं और क्या क्या ख्वाब दिखते हैं। अमरा 2 दिन बाद जा रही है। खाने की मेज़ पर दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझें। अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, इस बार शायद पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। वो क्या है? दादी को दिलचस्पी कोई नहीं। दादा पोती में बस ऐसे ही खाते हुए पूछा। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा जो फुल फड़ी भी ना बन पाया। नज़र उतारी जानी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। इन्हें मालूम ही नहीं था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये शहर बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमरा का वहाँ से? दादी ने ये सवाल भी बस ऐसे ही छोड़ा। इसे अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। नहीं तो अमरा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिख के इसे बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया और दादी देखने लगी। भले से वाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, या ऐसी अमूर हुकूमत में मशवरे दो, कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। अमरा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करे ना सबको। अमरा देखना चाहती थी कि इनका रिएक्शन क्या है। इस ऐलान पर ऐसा रद्द अमल तो सरासर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की बेइज्जती होगा। अमरा बाहर जा रही है पढ़ने। 2 दिन बाद फ़्लाइट है इसकी। दादा ने ज़रा तेज़ आवाज़ से कहा। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है। यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा क्यों पागल बना रहे हैं मुझे? आपने अपना प्लाट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लाट को बेचने की कोशिश तो की, दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लाट जहाँ था अब भी वहीं है, जाकर देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका? एक बस शादी होगी इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी से कहा। रिश्ता? अमरा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी। परेशान ना होना अमरा, तुम जाओगी। अमरा तुम चली जाओगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इसे बुरे वक्त में इसके लिए आया था? अब इसका जी चाहा, बल्कि इसने दुआ की इसके बारे में
جو کچھ مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور انہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ نامہ ان تک پہنچائے کہ منگل کی دعا کو کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے دور نہیں رہا گیا تو یہ کوئی موقع تھا رشتے کا۔ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارم بھر بھر کر، اور دادی اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ اس سے خود پر افسوس ہوا۔ وہ خود کو تھپکی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم تو چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا صاحب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اسے پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزارتی رہی۔ باہر سے ہونہار چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہیں نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی اتنی فکر تھی کہ وہ اپنا بستر کے فرش پر سو گئی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی، وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے، بے سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کی مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو ایک ضرور اس جان پر چھڑکتا ہے، اور وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی، انہوں نے کہا۔ خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دیں۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت بھرم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی کی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی بھرمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر آرزو کے لیے، آزاد زندگی کے لیے، شہر یارم کے لیے، شہر یارم کے لیے۔ اور یہاں سے وہ رخصت ہو کے اب آئی ہے آزاد دنیا میں، اپنی دنیا میں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔